Hello friends, my name is Dhanaj Khade and you are watching my YouTube channel English Developers. Now we are going to learn about one of the 10th standard topic 4.6, a brave heart dedicated to science and humanity. म्हणजेच विज्ञान आणि मानवतेला समर्पित एक धैर्यशील व्यक्तिमत्व. A brave heart dedicated to science and humanity. म्हणजेच बघा विज्ञान आणि मानवतेला समर्पित एक धैर्यशील व्यक्तिमत्व. Today the world has made tremendous progress due to the hard work and commitment of many scientists. Human history consists of a long list of great men in every field who dedicated their lives to achieve something for the benefit of human beings. This lesson is an account of one such woman called Marie Curie, who dedicated her life to science and humanity. She discovered a substance called radium. Radium is a shiny greenish chemical. Its rays can penetrate even through opaque substances. Marie Curie was born in a poor family and she had to face many difficulties. Yet she fought strongly against circumstances and continued her research. She won a Nobel Prize for physics and another one for chemistry. There are many lessons to learn from her life. आज जगात प्रत्येक क्षेत्रात खूप प्रगती झाली आहे. अनेक शास्त्रज्ञांनी कष्ट करून अभ्यास आणि संशोधनासाठी आपले आयुष्य वाहून टाकले. म्हणूनच मनुष्य एवढी प्रगती करू शकला. इतिहासामध्ये अशा अनेक थोर लोकांची यादी आहे. अशीच एक थोर व्यक्ती म्हणजे मारी क्युरी और मेरी क्युरी. मेरी क्युरीने रेडियमचा शोध लावला. रेडियम हे एक चककणारे हिरव्या रंगाचे द्रव्य ज्याची किरणे शिस सोडून इतर सर्व पदार्थांना भेदू शकतात. मेरी क्युरीने अथांग परिश्रम करून रेडियमचा शोध लावला. तिच्या घरच्या गरिबीमुळे तिला उच्च शिक्षण घेणे पण शक्य नव्हते. ती खूप बुद्धिमान होती. कठीण परिस्थितीवर मात करून तिने आपले ध्येय गाठले. एकदा भौतिकशास्त्रातील कामगिरीसाठी आणि एकदा रसायनशास्त्रासाठी असे 2 वेळा तिला नोबेल पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. अशा महान व्यक्तीच्या जीवनातून शिकण्यासारखे खूप काही आहे. This is the story line to be explained by line to line by a brave heart dedicated to science and humanity. म्हणजेच विज्ञान आणि मानवतेला समर्पित असे एक धैर्यशील व्यक्तिमत्व होतं बा. The history of man's progress from the darkness of ignorance to the glorious light of knowledge and enlightenment is full of chapters that tell of extraordinary men and women. अज्ञानाच्या अंधाराकडून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे जाणारा मानवाच्या उत्कर्षाचा इतिहास असामान्य स्त्री पुरुषाच्या गाथांनी भरलेला आहे. These men and women worked with great courage, commitment, dedication and singleness of purpose in their efforts to attain what seems to be unattainable. मीन्स बघा जे असाध्य आहे ते साध्य करण्याची आकांक्षा असलेली ही स्त्री व पुरुष धैर्य, वचनबद्धता, त्याग, दृढ निश्चय आणि एकनिष्ठ यांच्या साथीने आपले कार्य करीत राहिले. These men and women were driven in their efforts to uncover the truth and mystery of the universe with the ideomatical spirit which characteristics the human spirit. दुर्दम्य इच्छाशक्ती या मानवाच्या परमोच्च वैशिष्ट्याच्या बळावर अनेक वैश्विक सत्य व अनाकलनीय रहस्य उलगडण्यासाठी हे अखंड झटत होते. And this is the spirit that drove Columbus and Vasco da Gama to sail to the unknown seas, Robert Peary to race the pole,
Sir Ronald Ross to fight against malaria, Hillary and the Tenzing to reach the top of Everest, and Armstrong and his team to go to the moon. आणि हीच चेतना कोलंबस व वास्को द गामाला अज्ञात महासागरातून मार्गक्रमण करण्यास, रॉबर्ट पियरीला उत्तर ध्रुवावर पोहोचण्यास, सर रोनाल्ड रॉसना मलेरियाची लढा देण्यास, हिलरी व तेनसिंगना एव्हरेस्टचे शिखर पादाक्रांत करण्यास आणि आर्मस्ट्रॉंगला व त्याच्या सहकार्यांना चंद्रावर नेऊन पोहोचवण्यास स्फूर्ती देत होती. One great woman who dedicated her life to the cause of science and to the welfare of humanity is Madame Curie, the discoverer of radium. अशीच एक थोर विदुषी जिने आपले आयुष्य विज्ञानासाठी आणि मानवतेच्या कल्याणासाठी समर्पित केले, ती म्हणजे रेडियमचा शोध लावणारी मादाम क्युरी. मादाम क्युरी तिचं नाव होतं बा. शी वॉज द मेयर स्टेटमेंट that Madame Curie discovered the radium will never tell the true story of the extraordinary courage, determinations and singleness of purpose that this noble woman show in the face of extreme poverty, pain and suffering that comes along with such conditions. केवळ मादामा क्युरी यांनी रेडियमचा शोध लावला असे म्हटल्याने या महान स्त्रीचे दारिद्र्य, यातना व कष्ट या अनिवार्य गोष्टींना तोंड देताना दाखवलेले असाधारण धैर्य, निश्चित आणि ध्येयनिष्ठा यांचे महत्व लक्षात येणार नाही. बॉर्न माझा Maria Sklodowska in Warsaw, Poland on November 7th, 1867. Mary Curie's childhood dream was to study science in Paris, but her father could not afford the expense for this. Maria स्क्लोहदास्का म्हणून पोलंडमधील वॉर्सॉ येथे 7 नोव्हेंबर 1867 मध्ये जन्मलेल्या मेरी क्युरीचे बालपणापासून पॅरिसला जाऊन विज्ञान शिकायचे स्वप्न होते, परंतु तिच्या वडिलांना तो खर्च परवडण्यासारखा नव्हता. Maria took a job as a governess and saved a little money. त्यामुळे मारियाने खाजगी शिक्षिका म्हणून काम करण्यास आणि थोडेफार पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली. With that little money she finally went to Sorbonne. ती तेवढीशी पुंजी घेऊन, ते पैसे घेऊन ती अखेर पॅरिसला सॉर्बॉन येथे द युनिव्हर्सिटी ऑफ पॅरिस टू स्टडी सायन्स. म्हणजे ती अखेर पॅरिसला सॉर्बॉनच्या विद्यापीठात विज्ञान शिक्षण घेण्यास गेली. Her father could send her only a small amount and her life in the university was a disheartening experience in poverty and hunger. Her father could send her only a small amount and her life in the university was disheartening experience in poverty and hunger. त्यामुळे मारियाने खाजगी शिक्षिका म्हणून काम करण्याचे आणि थोडेफार पैसे जमा करण्यास सुरुवात केली. ती तेवढीशी पुंजी घेऊन ती अखेर पॅरिसला सॉर्बॉनला विद्यापीठात विज्ञान शिक्षण घेण्यासाठी गेली. तिचे वडील तिला अगदी थोडे पैसे पाठवू शकत असत. हर फादर कुड सेंड हर ओनली अ स्मॉल अमाऊंट, म्हणजे तिचे वडील तिला अगदी थोडे पैसे पाठवू शकत असत. अँड हर लाईफ इन द युनिव्हर्सिटी वॉज डिसहार्टनिंग एक्सपिरियन्स इन पॉवर्टी अँड हंगर. त्यामुळे तिचे विद्यापीठातील जीवन अत्यंत दारिद्र्यात आणि भुके कंगाल अशा अवस्थेत गेले. देनबा शी लिव्ह ओनली ऑन ब्रेड, बटर अँड टी. ती फक्त ब्रेड, बटर म्हणजे लोणी आणि टी म्हणजे चहावर जगत होती.
and she often fainted for lack of food. उपासमारीमुळे कित्येकदा ती चक्कर येऊनही पडत असे. In spite of all this, she pursued her studies indomitably and she topped her class with honors in physics and mathematics. त्या अवस्थेतही तिचे शिक्षण तिने अविरतपणे चालू ठेवले आणि भौतिकशास्त्र व गणित या विषयात ऑनर्सची पदवी घेऊन ती वर्गात पहिली आली. It was at the university that she met a Frenchman, Pierre Curie, a brilliant but poor scientist. या विद्यापीठातच तिला पेरी क्युरी हे एक फ्रेंच गृहस्थ भेटले. ते अत्यंत हुशार पण गरीब शास्त्रज्ञ होते. Then they together began to work in the Chemie laboratory. त्या दोघांनी एका पडक्या प्रयोगशाळेत एकत्र काम करण्यास सुरुवात केली. Soon their friendship turned into love and in less than a year, in July 1895, they were married. काही काळातच त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि एका वर्षाच्या आत जुलै 1885 मध्ये ते विवाहबद्ध झाले. त्यांनी लग्न केलं. The couple then took a flat in Paris with scarcely any furniture in it except their books, a lamp, a white wooden table and 2 chairs. त्या जोडप्याने पॅरिसमध्ये एक घर घेतले आणि आपली पुस्तके, एक दिवा, एक पांढरे लाकडी टेबल आणि 2 खुर्च्या अशा तुटपुंजा सामानात संसार थाटला. After the birth of a daughter, Irene, the next year, the Mary and Perry set up a laboratory in a wooden shed near their flat. It had a lake or the leaky skylight and an earthen floor. त्यांच्या मुलीचा म्हणजे इरेनचा जन्म झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी मेरी व पेरी और मेरी यांच्या घरात त्यांनी त्यांच्या घराजवळच एक लाकडी झोपडीवाजा शेड उभारली. हेर आणि तिथली जमीन बघा कशी होती, मातीची होती. इट हॅड लिकी अँड स्कायलाइट अँड अर्थन फ्लोअर होती बघा, जमीन मातीची होती आणि उतरत्या छपरात बसवलेली खिडकी सुद्धा गळकी होती. Here Mary, after her daily household work, settled down to study. इथेच मेरी रोजचे घरकाम आटोपून इथे अभ्यास करायला येऊन बसत असत. Then Mary was specially interested in substance called uranium, which was obtained from pitchblende, a black, a very hard and very expensive substance. Mary पिचब्लेंड या अतिशय कठीण व प्रचंड महाग अशा काळ्या पदार्थापासून मिळणाऱ्या युरेनियम नावाच्या घटक द्रव्यात विशेष रस होता. मेरीला विशेष रस होता. युरेनियम वॉज नोन टू गिव्ह ऑफ व्हेरी पॉवरफुल रेज बाय विच मेन कुड सी थ्रू मेनी सबस्टन्सेस. ज्यातून माणसाला वस्तूच्या आरपार पाहता येऊ शकेल असे अतिशय प्रखर किरण उत्सर्जित करण्यासाठी युरेनियम ज्ञात होता. Now Mary discovered that what was left after obtaining uranium was even more powerful. मेरीने असा शोध लावला की युरेनियम प्राप्त केल्यानंतर मागे जो पदार्थ उरतो तो अधिक प्रभावी आहे. Later on, Perry and Mary found that there was not one but 2 new substances given off these rays, although they had not yet been able to obtain either of them. कालांतराने पेरी व मेरीला शोध लागला की किरणोत्सर्ग करणारे एक नाही तर 2 नवे पदार्थ मागे उरतात, मात्र अजूनही त्यांना ते दोन्हीही मिळवता आले नव्हते. They called one of them polonium in honor of her country. त्यांनी तिच्या पोलंड देशाच्या सन्मानार्थ कंट्री बा पोलंड, ऑनर ऑफ हर कंट्री पोलंड बा त्यांनी तिच्या पोलंड देशाच्या सन्मानार्थ एकाचे नाव पोलिनियम ठेवले. अँड बा पोलंड अँड द अदर वॉज कॉल्ड रेडियम आणि दुसऱ्याला रेडियम नाव दिले. रेडियम इज द मोस्ट पॉवरफुल ऑफ द रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट्स. रेडियम हा सर्वात शक्तिशाली अणुकिरणोत्सारी किंवा क्षकिरण विसर्जक आहे. Then and radioactive elements can give off rays which can
penetrate substances that are opaque to light. म्हणजेच असे पदार्थ अपारदर्शक वस्तूच्या आरपार किरणाचे उत्सर्जन करू शकतात. There was another French scientist called Henry Becquerel who in 1896 had discovered that uranium possessed this property. हेनरी बॅक्वेरेल या आणखी एका फ्रेंच शास्त्रज्ञाने युरेनियमचे हा गुण आहे असा शोध 1896 मध्ये लावला होता. पोलोनियम अँड द रेडियम possess radioactive in much higher degree. पण पोलोनियम आणि रेडियम मध्ये किरणोत्सारी गुणधर्म त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहेत. ते द क्युरी now began to work with greater enthusiasm, but they were poor and pitch blende itself was an extremely expensive substance which they could not afford to buy in large quantity. क्युरीने आता अधिक जोमाने काम करायला सुरुवात केली, पण गरिबीमुळे पिच ब्लेंड सारखा अतिशय महाग किमती पदार्थ जास्त प्रमाणात विकत घेणे त्यांना परवडत नव्हते. They, however, sacrificed all the luxuries of life to save money to buy whatever little amount of pitch blend they could. तरी ते आपल्या सर्व जीवनावश्यक सुखसोयींचा त्याग करून ते काही थोडेफार पैसे वाचवीत त्यातून पिच ब्लेंड विकत घेत असत. Then they live in utter penury, not buying costly food and warm clothes for the extremely cold Parisian winter. ते अत्यंतिक दारिद्र्यात राहत असत. पॅरिसच्या कडाक्याच्या थंडीतही ते चांगले अन्न, गरम कपडे विकत घेत नसत. Often they could not sleep during the cold night due to lack of warmth. कित्येकदा ऊब न मिळाल्यामुळे गारठ्यामध्ये कुडकुडत रात्रभर झोपू शकत नसत. Overwork seriously affected Madame Curie's health. या सर्व अतिश्रमाचा मेरी यांच्या तब्येतीवर गंभीर परिणाम झाला. Often she was forced to leave the laboratory to take a much needed rest. बरेचदा विश्रांती घेण्यासाठी त्यांना जबरदस्तीने प्रयोगशाळा सोडून जावे लागे. Her husband begged her to give up the struggle, but she resolutely refused. त्यांच्या पतीने इतकी धडपड न करण्यासाठी खूप विनवले, पण त्यांनी ठामपणे विरोध केला. Mary was driven by a mad determination to discover the mystery of radium. मेरी त्यांना रेडियमचे गुढ उकलण्याच्या कठोर निश्चयाने झपाटले होते. With courage she faced all the miseries of a life of poverty and carried on with her research along with her husband who loved and support her. त्यामुळे आपल्या पतीच्या प्रेम आणि पाठिंबा या समवेत त्यांनी गरिबीच्या सर्व यातना निर्भीडपणे झेलल्या आणि आपले संशोधन धैर्याने पुढे चालू ठेवले. Luck, however, favored the Curies and a windfall came to them. अखेर नशिबाने त्यांना साथ दिली आणि क्युरींना अचानक एक लाभ झाला. It was a gift of ton of pitch blende from the Emperor of Austria, who was an admirer of the Curies. क्युरींचा प्रशंसक असलेल्या ऑस्ट्रियाच्या सम्राटाकडून त्यांना 1 टन पिच ब्लेंड भेट म्हणून मिळाले. It was the most precious gift the Curie had received, and in their shabby laboratory they toiled along, boiled and burnt, overpowered by heat in summer and frozen with cold in winter. क्युरींना मिळालेली ती अतिमौल्यवान भेट होती आणि मग त्या पडक्या प्रयोगशाळेत ते अथक परिश्रम करीत राहिले. उन्हाळ्याचे चटके सोसत थंडीने गारटून जात कष्ट उपसत राहिले. The Curies continued their work for 4 more years. क्युरीने आपले काम पुढची 4 वर्ष
चालू ठेवले. Wearing an acid stain, dust covered mask, Mary toiled along stirring large pots of pitchblains, ensuring that the fires beneath were active throughout the day and the night. ऍसिडचे डाग पडलेला, धुळीने माखलेला सेलसर झगा घालून मेरी रात्रंदिवस पिचब्लेंड घातलेली मोठाली भांडी खालच्या विस्तव पेटत ठेवत ढवळत असत. Then in 1902 success finally came. अखेरीस 1902 मध्ये यश त्यांच्या दारी आले. On a September night, the Curie, after a day's tiresome works, went home. सप्टेंबरच्या एका रात्री दिवसभर कष्ट उपसल्यानंतर क्युरी घरी गेले. Then just as they were about to go to bed, they went to the laboratory to have another look at the hundreds of small bowls into which they had poured filter pitchblains. झोपायच्या आधी एक नजर टाकायला ते पुन्हा प्रयोगशाळेत गेले. शेकडो लहान वाडग्यामध्ये त्यांनी गाळलेले पिचब्लेंड ओतून ठेवले होते. In the dark laboratory, as they moved cautiously forwards, there were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls. त्या अंधाऱ्या प्रयोगशाळेत जसं ते सावधपणे पुढे जाऊ लागले तसं त्यांच्या सभोवती काचेने झाकलेल्या त्या लहान लहान वाडग्यामधून मंद निळसर जांभळा प्रकाश पसरत होता. रेडियम हॅड बीन डिस्कवर्ड. रेडियमचा शोध लागला होता. मेरी सेड टू हर हजबंड, डू यू रिमेंबर द डे वेन यू टोल्ड मी दॅट यू वॉन्टेड रेडियम्स टू हॅव अ ब्युटिफुल कलर? लुक लुक. मेरी पतीला म्हणाल्या, तुम्ही म्हणाला होतात की रेडियमला सुंदर रंग यावा असं तुम्हाला वाटत होतं, आठवतं ना? तो पहा, तो पहा. ऍक्च्युली व्हॉट दे हॅड produced was just a tiny pinch of white powder that looked like salt. ते बाबा खरे म्हणजे त्यांनी जे तयार केले होते ती मिठासारखी दिसणारी छोटीशी चिमूटभर पांढरी भुकटी होती. But it was to become one of the wonders of the world. पण ती जगातील एक आश्चर्य बनणार होती. With its rays, people would be able to see through the hardest of substances except lead. तिच्या किरणामुळे माणूस शिशे सोडता इतर कोणत्याही कठीणातील कठीण वस्तूच्या आरपार पाहू शकणार होता. The benefits of radium in the worlds of medicine are incalculable. औषध निर्माण क्षेत्रामध्ये रेडियमचे फायदे अगणित आहेत. It has been used with great effect in the treatment of cancer. कर्करोगाच्या उपचारामध्ये ते अतिशय प्रभावीपणे काम करते. The bacteria of such diseases as typhus, cholera and the anthrax can also be killed by radium. संसर्गजन्य साथीचा ताप, पटकी म्हणजे कॉलरा आणि गुरांचा सांसर्गिक रोग एन्थ्रॅक्स या रोगांच्या जीवाणूंचा नायनाट करण्याचे काम रेडियम करते. In 1903, the Curie along with Henry Becquerel were awarded the Nobel Prize for Physics for the discovery of radium and polonium. 1903 मध्ये रेडियम आणि पोलिनियमच्या संशोधनाबद्दल हेनरी बेक्वेरियल यांच्या बरोबर क्युरींना भौतिक शास्त्रातील नोबेल खिताबाने सन्मान करण्यात त्यांचा हेनरीचा सन्मान करण्यात आला किंवा सन्मानले गेले. They wished they could have planted their discovery and become rich, but this noble woman refused to do so and gave it free to the world to be used properly. आपल्या संशोधनाचे पेटंट घेऊन म्हणजे सत्ररक्षित घेऊन ते श्रीमंत होऊ शकले असते, पण या महान विदुषीने तसे केले नाही. उलट त्यांनी आपले संशोधन योग्यपणे वापरण्यासाठी जगाला विनामूल्य समर्पित केले. In 1906, Perry was
knocked down and killed by a horse-drawn wagon. घोडागाडीने उडवल्यामुळे 1906 साली पेरीचा अपघाती मृत्यू झाला. मेरी clung to his lifeless body and remained disconsolate. त्यांच्या पार्थिवाला बिलगून मेरी विषण्ण अवस्थेत बसून राहिली. In 1911, Mary was awarded the Nobel Prize for the second time and this was for chemistry. 1911 मध्ये मेरी यांना दुसऱ्यांदा नोबेल पुरस्कार मिळाला आणि यावेळी तो रसायनशास्त्रासाठी होता. मॅडम क्युरी remained comparatively poor and when asked why she did not make money by her discoveries, she replied, I am working for science. मॅडम क्युरी कायम गरीब राहिल्या. आपल्या संशोधनातून त्यांनी आर्थिक लाभ का घेतला नाही असे विचारता त्या म्हणतात, मी विज्ञानासाठी काम करीत आहे. मीन्स आय एम वर्किंग फॉर सायन्स, म्हणजे मी विज्ञानासाठी काम करत आहे. रेडियम बिलॉंग्स टू द पीपल नॉट टू मी. रेडियम हे लोकांचे आहे, माझे नाही. In 1934, the health of Marie Curie failed and in the July of that year, this great scientist who had given her life for the cause of science and humanity died. 1934 मध्ये मेरी क्युरीची तब्येत ढासळली आणि त्याच वर्षी जुलै महिन्यात विज्ञान आणि मानवतेसाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या या महान शास्त्रज्ञांनी जगाचा निरोप घेतला. In every great man and woman there is a compulsive desire to discover the truth. प्रत्येक महान स्त्री व पुरुषामध्ये सत्य शोधून काढण्याची एक तीव्र इच्छा दडलेली असते. या विधानाचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजेच द ट्रुथ हे होतं बा. कमालीचे धैर्य, सहनशक्ती, दुर्दम्य इच्छाशक्ती, निष्ठा बा काय आहे. मॅडम क्युरी हू परस्यू हर लाईफ गोल विथ ग्रेट करेज, endurance, dedication and strength of characters is a living example of this statement. म्हणजे या विधानाचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कमालीचे धैर्य, सहनशक्ती, दुर्दम्य इच्छाशक्ती, निष्ठा आणि कणखर स्वभाववृत्ती या गुणांचा अवलंब करीत आपल्या जीवनाचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी झटणाऱ्या मॅडम क्युरी होत्या. Then there are also men and women who show extreme courage when they are face to face with great danger. मोठमोठ्या संकटांना धीरोदात्तपणे सामोरे जाणारे अनेक स्त्री पुरुष असतात. But greater is the courage of men and women who display a strength of mind that is not defeated by extremely hostile and unfavorable condition of life. पण अत्यंत विरोधी आणि प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही खचून न जाता ज्या व्यक्ती मनाचे सामर्थ्य टिकवून ठेवतात अशांचे धैर्य अतुलनीय असते. मॅडम क्युरी सर्टनली बिलॉंग्स टू धिस लेटर ग्रुप्स. अशा व्यक्तिमत्वामध्येच मॅडम क्युरीची निश्चितच गणना करता येते.